जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। 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 शिरडियों आवे लटकन तो लालो रे। शिरडियों आवे लटकन तो लालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। सर्वे सखी जीवन जोवाने चालो रे। तेरी शोभा मुखे वर्णावी। દિવ્ય ભવ્ય એવા નિર્માણ મેળાનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન માટે વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડના ચેરમેન એવા ડોક્ટર સુકોલકદાસ સ્વામી તથા શાસનજાતિ પધારેલા એવા ભજનાનંદજી લક્ષ્મીદાસ સ્વામીશ્રી તથા ચંદ્ર ગુરુકુળથી પધારેલા સુકોલકદાસ સ્વામીજી વરસાદથી પધારેલા એવા દિવ્ય શાંતિદાસ સ્વામીશ્રી આદિ રમેશ સંતો પણ આ ઉદ્ઘાટનની અંદર ભજનની અંદર અને શિખર અર્પણની અંદર પણ જોડાશે. ગેરમંત્રી પધારેલા હરિનારાયણ સ્વામીજી પણ જોડાશે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન મહારાજની જય. મહારાજની જય. મહારાજની જય. તમે પાછળ
ખાલી લાઈન ખાલી કરી દો, ખાલી લાઈન ખાલી કરી હજી બે ટોપી जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धर्याथी चरणे शीश धर्याथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुळ तनुधारी प्रभु द्विज कुळ तनुधारी पामर पतित उद्धार्या पामर पतित उद्धार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी
तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्म थी छूटी काळ कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु की थी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान जय रामकृष्ण गोविंद जय जय गोविंद रामकृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे कृष्ण देव हरे કમલભાઈ પટેલ ક્યાં હોય તો અહીંયા મળે લક્ષ્મીનારાયણના ડેરા પાસે કમલભાઈ પટેલ कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ 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 નવીન જીમૂત સમાન વર્ણમ रत्नोलसत्कुण्डलशोभिकर्णं महाकिरीटाग्रमयूरपर्णं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि निधाय पाणिद्वितयेन वेणुं निजाधरे शेखरयातरेणुं निनादयिनापि शस्त्रं व्यर्थीकृतानेकसुरद्विडस्त्रं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि अधर्मतीश्यार्दितसाधुपालं सद्धर्मवैरासुरसङ्घकालं पुष्पादिमालं व्रजराजबालं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि गोपीप्रियारम्भितरासखेलं रासेश्वरीरञ्जनकृत्प्रहेलं स्कन्धोलसत्कुङ्कुमचिह्नचेलं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि वृन्दावने प्रीततया वसन्तं निजाश्रितानापद उद्धरन्तं गोगोपगोपीरभिनन्दयन्तं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि विश्वद्विषन्मन्मथदर्पहारं संसारी जीवाश्रयणीयसारं सदैव सत्पुरुषसौख्यकारं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि आनन्दितात्मव्रजवासितोकं नन्दा
હું ઘુમાવી લઈ તો લાવ હવે મોકલી આજે ખરા અર્થમાં આપણને ખંભાત અને મેઘપુરના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ખંભાત ખબર છે 3 વર્ષ ત્યાં રહીને પણ સેવા કરેલી. ત્યારે રોજ આવે ખંભાતની ઉત્સવ કરતા અને આવા હિલોડા આપણ ખંભાતના જેટલા હિલોડા વખણાય બધાએ ત્યાંથી જ આપણે થયા. ખંભાતના હિલોડાએ એમના હિલોડાએ કર્યા અને સાથે સાથે અહીંયા મેઘપુરનું મંડળ પર રહે છે એમણે સાથે વાત કરી અને આવો ઉત્સવનો કાર્યક્રમ ગોઠવાયો તો એકવાર જોરદાર તાળીઓ ભૂમિમાં એમના હિલોડાની સાથે સાથે આવો ઉત્સવનો પણ આપણે માણી રહ્યા છીએ. આપણે સૌનો મોટા ભાગ્ય છે. દરેક ભગવાન સમજાય દરેક ઉપર દરેક સેવા ભગવાન આપે દરેકને સર્વ પ્રકારની ભગવાન કરે ભગવાન
કેમ બધા હરિભક્તો મજામાં? સરસ મહારાજની અપરદયાથી આપણો જે સંકલ્પ હતો એ પ્રમાણે સરસ મજાના ઘેરના હિલોડા સુરત ખાતે પહેલી વાર છે ખરેખર બધાના હાથ સાથે મળ્યા તો આપણા ખાસ કરીને તો રસિકભાઈએ પણ ખૂબ મહેનત કરી અને એક વસ્તુનું એટલું બધું ધ્યાન રાખે કાંઈ પણ નાની મોટી વસ્તુ ચલાવી ન લે એને જો જરાક એવું લાગે કે આ બરાબર નથી નાખતો તો પાછું એ વિખાને નથી આ ખરીદી કરો જરા પણ શ્રદ્ધા ઓછી ન થાય તો મને એમ કે હવે થોડી તકલીફ નરમ રહેશે આ છે તમારા રાજુભાઈ એકવાર મારા થઈ ગયા તોય પાછા આવીને આવ્યા ગરીબ વસ્તુ નહીં ખરેખર દિલથી ભગવાનના સંતોને રાજી કરવાના ભાવથી જે કરી છે એની કોઈ મોટી વસ્તુ છે નહીં. મહારાજે કહ્યું કે ભગવાનના સંત રાજી થાય તો એને આ લોક કે પરલોકમાં કોઈ વસ્તુ દુર્લભ રહેતી નથી. આથી પેલા પણ જે કોઈ સુખ કે મોટપને પામ્યા છે હમણાં પણ પામે છે ભવિષ્યમાં જે કોઈ પણ પામશે એ ભગવાનને ભગવાનના સંતને રાજી કરીને પામશે. પણ આપ સાધને આપ મળે કોઈ મોટપને પામ્યા નથી. પેલા તો કેટલા બધા આપણે શાસ્ત્રો વાંચીએ કે જંગલમાં જાય ટાળ તડકા ભૂખ તરસ કેટલા બધા તપ કરે તો ભગવાન રાજી થાય નહીં, દર્શન થાય નહીં. પણ આ તમે આવી સેવા કરો ભગવાન સેજે સેજે રાજી થઈ જાય. જો કે આ એ મોટું તપ જ છે. એક એક ચોકડીના દોરો ભરો ને આ થોડા રહી જાય ને ફોડના પડી જાય. આ તો શ્રદ્ધા વિના સેવા થાય નહીં. પણ આમ તો 2 વર્ષથી વાત કરતા હતા પણ ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે આપણું નિર્માણ થતું હોય છે. ભગવાનની ઈચ્છાથી આ વખતે સરસ નિર્માણ થયું. હરિભક્તોએ ખૂબ સારી મહેનત કરી અને સાથે સાથે આજે સ્વામી કૃષ્ણભાઈ મને વાત કરી કે મેદપુરનું મંદિર પણ અહીંયા છે એ પણ આજે અહીંયા દર્શન કરવા આવે. જો સ્વામી ઉત્સવ કરવો હોય તો ઉત્સવના સાધનો પણ છે તો સોનામાં સુગંધ પડે. અને આમ તો ખંભા હતા અગાઉ પણ કેટલો વખત મેદપુરના આપણા મંદિરના જે યુવાનોના મંદિરના પ્રમુખ હતા એમને પણ વાત કરેલી કે આપણે એકવાર મેદપુરનું મંદિર પણ ત્યાં રામપુરામાં બાળ મંદિર સરસ ચાલે છે. અમારે રૂસ્તમબાગમાં પણ સરસ મંદિર ચાલે છે. એકવાર બધા ભેગા થઈને કંઈક કાર્યક્રમ આપણે કરીએ એમ પણ વાત કરી હતી. હજી આપણે બધા સાથે મળી અને જો બધાની ઈચ્છા હશે તો કંઈક એવો વિશેષ કાર્યક્રમ પણ ગોઠવીશું. અને આજે જે મહોત્સવ થયો અમે તો કહીએ છીએ કે મેદપુરના હરિભક્તો લાભ તરીકે વધારે આપવા પધારે અને આ હિલોળા ઉત્સવ દરમિયાન જેટલી અનુકૂળ થાય કે વધારે ઉત્સવનો લાભ એને આપે અમે તો વિશેષ રાજી થઈએ. તો આ જ્યારે જેને અનુકૂળ આવે તો ટૂંકના હરિભક્તોને જે હરિભક્તો જે ઉત્સવ કરતા હોય કહેતા હોય એને ફાવતું હોય ચોક્કસ પદાર્થ જ્યારે જ્યારે અનુકૂળ થાય ત્યારે કહેજો તો એ પ્રમાણે આપણે ગોઠવી દઈશું. વખત બધા લાભ લેજો અને બધા ખૂબ લાભ લીધો. સંતો પણ ખૂબ રાજી થયા, હરિભક્તો પણ ખૂબ રાજી થયા. હજી આખો નિર્માણ દર્શન દેવના છે તો હજારોની પણ મને તો ચોક્કસ ખાતરી છે કે લાખોની સંખ્યામાં હરિભક્તો આ દેવના દર્શન કરી થશે મોક્ષની ભાગી થશે. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો તો એવો પ્રતાપ છે. ગઢડાની અંદર કાટકોટનો દરવાજ अरे ये स्वामीनारायण का मंदिर का दरवाजा तो देखा कितना એટલો
દરવાજો હારો જે એટલો મોટ લીધો તો એને અંતકાળે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડવા આવ્યા. એમાં અહીં આવીને જે કોઈ એમ ટોળ લેશે કે આ હિંડોળા, આ ગૂંથણી તો જોવા એમના હિંડોળા, એમ જે કોઈ ગોળ લેશે ને એનું ભગવાન સ્વામિનારાયણ કલ્યાણ કરશે. સાથે આ સંપૂર્ણ દાખલો લેખે લાગશે એમાં ચોક્કસ કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. તો તમે બધા હૃદયના ભાવથી રાત્રિ દિવસ જોયા વિના માત્ર ને માત્ર ભગવાન અને સંતોને રાજી કરવાના શુદ્ધ ભાવથી જે સેવા કરે છે એ સેવાના ફળરૂપે સદગુરુ માયતિકાનંદ સ્વામી, સદગુરુ ધ્યાન સ્વામીજી જેવા મુક્તો બધા તમારા ઉપર ખૂબ રાજી થાય. પરમનિષ્ઠ સંતો બધા ખૂબ રાજી થાય. નિષ્ઠ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એના સંતોના રાજીપાના ફળ સ્વરૂપે તમારા ઉપર બધા ઉપર પ્રસન્ન થઈ અને આ લોકમાં પણ તમારા બધાના પૂજનો પૂર્ણ કરે, સર્વ પ્રકારે સુખ્યા કરે અને દેહને રીતે પણ ભગવાન પોતાની અદ્ભુત સેવામાં રાખે. એવી આજના દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેમજ ગુરુદેવ સદગુરુ સ્વામીજીના પવિત્ર ચરણકળમાં સર્વપ્રથમ પ્રાર્થના કરી હતી. પણ ફરીથી પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે ને કે ઓલા તો સામેથી હાથ મુકાવ ને તો એ તો હાથે સામેથી તું માથે આખો બેન દે તો કઈ ન થાય, પણ અંતરના જે આશીર્વાદ મળે એ કામ ખૂબ આશીર્વાદ રાજીપો વ્યક્ત કરીએ છીએ. સહજાનંદ સ્વામી બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પહેલી બાબત તો એ કે તમને બધાને અહીંયા રહેવામાં જમવામાં તકલીફ પડી હોય તો રાજી રહેજો, કારણ કે મોટો સમુદાય અને ઓછી જગ્યા હોય એટલે થોડી અનુકૂળતા થોડી ઓછી આવે, પ્રતિકૂળતાઓ બધા રહે, પણ સમયની મજાની છે. બાકી તો હરખી હરખું હોય એકદમ ટાઢે એકદમ સીધે સીધું જતું હોય તો એમાં ન હોય. પણ આમાં બધું એકબીજા બધા જાજો ભીડો થાય ને એમાં થાય કે હારું આમ કેમ થશે કેમ થશે, એ જે વસ્તુ યાદ રહી જાય ને એ બહુ મજા આવે અને કાયમ માટે યાદ રહી જાય. એ જે યાદ રહી જાય ને એ કલ્યાણ આપી દે. શું આપી દે? કલ્યાણ આપી દે. રસિકભાઈએ 6 થાંભલા ખોટા કઢાઈ નાખ્યા, આપણે હવે બીજી વાર ભરવા પડશે. એક વાર તો ભરાઈ ગયા હોય અને ફરી પાછા 10 થાંભલા વળી પાસે એક સાઈડ કઢાવે તો થાય કે આટલી મહેનત કરી વળી પાસે કઢાવે છે, પણ એ કઢાવે ને એ આપણા મગજમાંથી બીજું ઘણું કાઢી નાખેલું હોય છે. ભગવાનની ઈચ્છાથી બધું હોય, કારણ કે ભગવાન કરતું અન્યથા કરતું છે. બધા એમાં રહી અને ભગવાન કાર્ય કરે છે, શક્તિ પૂરે છે અને બધાને પ્રેરણા કરનારા પણ ભગવાન છે. જ્યારે સારું કરવાની ભાવના હોય ત્યારે એની અંદર સંઘર્ષ પણ જાજો હોય. કેટલો હોય? સંઘર્ષ જાજો હોય. એટલે કાંઈ ઓછી મહેનત નથી આમાં. જોઈએ બધા તમે જો રસિકભાઈ બેઠા બેઠા અમેરિકામાં પ્લાન કરે, એના ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરે, પોતાના એન્જિનિયરિંગ જે પોતાની લેંગ્વેજ પ્રમાણે બધી તૈયારી કરે, તો સામે એ બધા પ્લાન કર્યા પછી જ્યારે મિસ્ત્રીઓની જે તૈયારી એને પછી બધા ઘાટ કરવાના એ બધું એ પ્લાનની અંદર કંઈ ફેરફાર હોય તો આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે અને એની અંદર જ્યારે ગૂંથવાનું થાય ત્યારે એ ગૂંથવાનું થોડું અટપટું આવી જાય. એમાં અમુકને ફાવે અમુકને ન ફાવે, ડિપેન્ડ કે મારે તો ખાલી બાંધવાનું જ આવે. એટલે પણ ભગવાનની દયાથી આ જે આપણને સેવા મળે એ બહુ મોટી વાત છે. વિશેષની અંદર રુસ્તમબાદ ખાતે અને સુરત ખાતે આ 15 દાડાની અંદર આટલી બધી સેવા જે સ્વયંસેવકોએ સ્થાનિક લેવલે જે પણ કરી દે એ પણ એક ઇતિહાસ છે. કારણ નાના પાંચ હું જોતો ઘણી વાર નાનો 4 વર્ષનો છોકરો હોય તો એ ટાંકડી લઈને આમ કરતો પેલું કરતો હોય, એટલે બધાને આમ અંતરમાં એવો ભાવ થાય કે હું કંઈક કરું. એટલે હું કંઈક કરું એમાં એ
ભગવાન રાજી થાય એવો એક ભાવ છે. ભગવાન માટે કરું ને તો બધા પોતાના પેટ માટે ને સુખ માટે મનોરંજન માટે બધા કરે, પણ ભગવાન માટે જ્યારે કરવાની ભાવના નાનામાં નાના છોકરાને થાય ને વડીલમાં વડીલ 80-85 વર્ષના બાબાઓને પણ થાય. નહીતર આ બધા બાબાઓ પેલા દોરડા બનાવીને બધું કરતા, પણ તે પછી તો બધું એ શાંત થઈ ગયું. પણ તે પછી આ બધા ત્યાં કથા વાર્તા બધા સાંભળતા હોય, નાના મોટા દરેક બધાએ સેવા કરે, પાછા જુવાનીઓ હોય પોતાના કામ ધંધેથી પરવાર્યા પછી પણ પાછા પોતે અહીંયા સેવા આપે, બહુ મોટી વાત છે. અને જો કે આપણે જ્યારથી આવ્યા છીએ ત્યારથી લગભગ સેવા જ્યારે ચાલુ થાય તો રાતના 1 વાગે 2 વાગે કંઈ નક્કી રહે નહીં. પણ તમારા બધાનો ઉત્સાહ જોઈને એ બધાને પણ મોઢા માંગરા નાખી ગયા કે ખરેખર ધન્યવાદ દેવા પડે હરિભક્તોને કે આપણીથી આવી કેપેસિટીની સેવા થાય નહીં. અને એમાંય જે 25 ફૂટ 30 ફૂટની હાઈટે જે આમ હાલત રોડ ઉપર 30 ફૂટની હાઈટે જે એફિલ ટાવરમાં હાલત રોડ લેતું હોય અને અમારા વિવેકભાઈ પટેલ જાણે ઓલા એલ્યુમિનિયમના ઘોડા ઉપર રમકડાની જેમ ચડી જતા હોય, એ તો આમ સાહસિક જ કામ કહેવાય. બાકી તો એ પ્લાય ઉપર બેઠા હોય તો એને જોખમ જ લાગતું હોય ગણાય તો. પણ ખરેખર ધન્યવાદ દેવા પડે બધા જે માથે જે ચડતા હતા, બધા ઓલા ભીમાભાઈ, સચિનભાઈ, બધા ઘણા હરિભક્તો ઉપર જે ચડતા એ પેલા બધા શું નામ જગદીશભાઈ, એટલે આ બધા એને ધન્યવાદ દેવા. દીપેનભાઈ, એ પણ બહુ મોટી આશ્ચર્યની વાત છે કે એટલા ઊંચાઈ ઉપર ચડ્યા પછી પણ એટલી એને કહેવાય કે ભાવને શ્રદ્ધાથી જે કામ કરવું એ ડેરીનું કામ કહેવાય. એ બધા કે 5 ફૂટની નીચે પડીશ તો સારું, 5 ફૂટની ઉપરથી પડીશ તો કોઈ ઘણું જોખમ લાગતું હોય તો સીધી 30 ફૂટની હાઈટે એ પાછા જે રમકડાની જેમ આમ ફરતા હોય એ બહુ મોટી વાત છે. પણ એ પણ ભગવાનને રાજી કરવાની ભાવના છે. ઘણું ઘણું કેવું હતું પણ સભાની અંદર તો સમય મર્યાદિત હોય એટલે જેટલું લેવું પણ એટલું ઘણું લઈ લીધું. અને ઘણી બધી છે જે આપણે વાતો કરવી પડે, કારણ કે હેતના ઈંડોળા શું એ તો બધા એમ તો ખ્યાલ હોય ને, પણ જ્યારે સંત વલ્લભ સ્વામી કીધું ને કે કાંઈ વાંધો ને ગૂંથણી કરવા હોય તો ગૂંથણી કરી, પણ જે કાઢવાનું છે એમાં સેવા આપે તો સાચું કહેવાય કે કેવી રીતે નીકળે છે. તો બાંધવા વાળાને કેટલો પરિશ્રમ પડ્યો હોય તો એ ખ્યાલ આવે. તો ખરેખર મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે ખૂબ સરસ મજાની તમને આવી નવી શ્રદ્ધા મહારાજ બક્ષે, સ્વાસ્થ્ય પણ રસિક બાપાનું પણ ખૂબ સારું રાખે અને બધા હરિભક્તોનું તબિયત સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રાખે. આવીને આવી રીતે મહારાજ તમને તક આપે અને ખૂબ આવા ઉત્સાહથી નવા બધાએ ચોકડી બાંધવાળા તૈયાર થાય એ પણ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ, જેથી કરીને કારણ કે હિંડોળા ઉત્સવ છે એ તો એક સુરતને પણ બીજા પ્રાંતોમાં પણ જ્યારે આપણને યાદ કરે એ બહુ મોટી વાત છે. અને માયાતીતાનંદ સ્વામીએ જે બધાએ ભક્તોને ટ્રેન તૈયાર કર્યા તો એ વાત દિવસ સુધી ચાલે છે. સ્વામીએ પણ ખૂબ સરસ મજાની મહેનત કરીને આ બધો વારસો બધા અત્યાર સુધી પહોંચ્યો છે. હજી જોવાની પણ અંદર તૈયાર થાય. આ સેવા જે છે ને આ સેવા મોક્ષને આપનારી સેવા છે. બીજું તો કારણ કે વ્યવહારની પડજણ જેટલી બધી હોય, જવાબદારી જેટલી હોય, માથું ઊંચું ન કરી શકે, પણ છતાંય માથું ઊંચું કરીને પણ તમારે આ 17 દાડા આવું ને એ બહુ મોટી વાત છે. એટલે મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આવીને આવી શ્રદ્ધા તમને બક્ષે અને વિશેષ મહારાજની મૂર્તિમાં હેત બધાને થાય. વિશેષ ભજન કરજો, શાસ્ત્ર વાંચજો, મહારાજનું ચરિત્ર વાંચજો. આ તો બધું આપણે કરીએ છીએ, પણ ચરિત્ર વાંચશો તો મહારાજની સ્મૃતિ વિશેષ રહેશે, મહારાજનો પ્રેમ થશે, ભક્તિમાં પણ વધારો થશે અને વ્યવહારની અંદર પણ તમે બધા શોખ્યા થાવ. એવી આજના દિવસે મહારાજના ચરણોમાં, માયાતીતાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં, જ્ઞાની સ્વામીજીના પવિત્ર ચરણોમાં, બ્રહ્મી સંતોના ચરણોમાં પવિત્ર પ્રાર્થના કરી મારી વારણી પીણા સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ નારાયણ મુનિ હરે કૃષ્ણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ.
લઈ લેજો અને જે ટ્રેન કે બસ હોય એ પણ જશે ને બાકી બધા આવી જાય આરામ કરજો બધા આપ આવી જાઓ આવી જાઓ ફોટો લઈ લઉં છું હું વાંધો નહીં